पिलामाने मु तुमको स्वागत करुच्ची मोर ये द्वितीय वीडियो को। प्रथम वीडियो रे आमे पढ़ीतिले गणतंत्र क्या कुआजाए, गणतंत्र संज्ञा एवं गणतंत्र प्रकार भेद। आज आमे पुणी द्वितीय पार्ट को आमे आलोचना करबा। सेकेंड पार्ट रे गणतंत्र वैशिष्ट्य फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो गणतंत्र कहिले कौन बुझ, यार वैशिष्ट्य बा लक्षण गुड़िक आलोचना कर। ये क्वेश्चन को आमे आलोचना करवा। देख पिला माने प्रथमे आमे जदि देखिबा गणतंत्र लक्षण, प्रथम पॉइंट रे अछि जनसाधारणकर सार्वभौमत्व। ये पॉइंट को मार्क कर। गणतंत्र प्रथम लक्षण होउची जनसाधारणकर सार्वभौमत्व। मु तुमको जेतबे मु बुझेइथिली गणतंत्र मु कहिथिली से पॉइंट को आमे आलोचना करिबा। गणतंत्र लक्षण बा वैशिष्ट्यर प्रथम पॉइंट होउची जनसाधारणकर सार्वभौमत्व। गणतंत्र रो विशेष लक्षण बा मौलिक नीति हैला जनसाधारणकर सार्वभौमत्व। जनसाधारण माने ही वास्तव क्षमतार अधिकारी। सरकार गठन करिबारे प्रतिनिधि जनतार सेवक भाव रे कार्य करती। सेमाने चाहिले सरकार को बदले दी पारंती। पिला माने गणतंत्र जदि लक्षण जदि आमे कहउचंती मुई पिलाटा को मु बुझेबी पिला माने तुमको एटा जनसाधारणकर सार्वभौमत्व। यार अर्थ गणतंत्र शासन व्यवस्था रे लोकमाने हेउचंती सर्वोपरि, अर्थात समस्तंकर उपरे। गणतंत्र शासन व्यवस्था रे जनसाधारण होउचंती सर्वोच्च शासन अधिकारी। से माने चाहिले गणतंत्र शासन रे सरकार गठन करिबारे तांकर मुख्य भूमिका था जनसाधारणकर। से चाहिले मध्य सरकार को मध्य धूली धूसरित करिदबार अधिकार जनसाधारणकर रहिछि। तेणु ये जनसाधारणकर सार्वभौमत्व अर्थ लोकमानंकर सबुठारु अधिक क्षमता संपन्न होउचंती कौ माने गणतंत्र शासन रे ना जनसाधारण माने। से माने चाहिले सरकार गठन करि परिबे, सरकार को भांगी देई परिबे, धूली धूसरित करि परिबे। सेतमै कुआ होउची गणतंत्रटा होउची प्रथम लक्षण होउची जनसाधारणकर सार्वभौमत्व। जदि आमे द्वितीय पॉइंट को जदि आमे आलोचना करिया पिला माने, द्वितीय पॉइंट गणतंत्रर वैशिष्ट्यर द्वितीय नंबर पॉइंट आईन रे शासन, रूल ऑफ लॉ। मुझे तुमको बुझेबी गणतंत्र कहिले आमे सेठी गणतंत्र सेठी प्रचलित अछि बोली आमे कहिबा जोटी आईन रो शासन परिचालित हुए। तुम माने जानिथिबो गणतंत्र शासन रे सबु जिनिस आमर विधि व्यवस्था अनुଯାयी संविधान रो नियम अनुଯାयी सबु कार्य परिचालित हुए। गणतंत्र शासन रे केही आईन ऊर्ध्वरे नुहंती, आईन समस्तंक ऊर्ध्वरे। ये गणतंत्र शासन व्यवस्था आईन को सम्मान दिए एवं प्रत्येक व्यक्ति विशेष से जेते प्रभावशाली व्यक्ति होना कहीं आईन आखिरे समस्ते समान। से आमे कहउचंती गणतंत्र शासन रे आईन रो शासन चले। बुझीपारे आपण जहाँ भावुची दुई नंबर पॉइंट आप बुझीपारे सबू गुड़ाक जहाँ भी गणतंत्र शासन संविधान अनुଯାयी विधि व्यवस्था अनुଯାयी सबकि चली थाए। से जेते धनी हो बा गरीब हो आईन आखिरे समस्ते समान। सेथिपाई आईन तार बाटरे जाई थाए। सेथिपाई आमे कहिबा द्वितीय रे गणतंत्र जो द्वितीय लक्षण होउची एठी आईन रो शासन चले। तापर देखिबा पिला माने तापर देखिबो तृतीय नंबर पॉइंट रे कहूची आमे कोनटा बुझिबा ना राजनीतिक समानता एवं व्यक्तिर स्वाधीनता। तमे जानिचो जे गणतंत्र शासन राजनीतिक समानता उपरे गुरुत्व दिए एवं व्यक्तिर स्वाधीनता उपरे गुरुत्व दिए। आमे बुझिबा बे राजनीतिक समानता कोन। तमे जानिचो फास्ट रे मध्य एटा थिला समानता। से कुछ राजनीतिक समानता अर्थ प्रत्येक लोकर खंडिए भोट तार
ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର, ତାକୁ ସେଥିରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହାକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ରହିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ରହିଛି ସେଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ର ଯେଉଁ ଦେବାର ଅଧିକାର, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଭୋଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ। ସେ ଯେଉଁ ତୁମର ସେଇ ଅଧିକାର ତୁମକୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବିନି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସେ ହୁଏତ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ ବା ଧନୀ ହେଉ ବା ଗରିବ ହେଉ, ସେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ସମାନତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଛି, କହୁଛି ଆମେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, 19A ଅଛି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର 19A ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାରରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ତା'ର ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ସଂଘ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ତା'ର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଚାଲିଚଳନ, ତା'ର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିରୁ ତାକୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ, ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଏଟା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଏ ବା ଲେଖିପାରିବ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠରେ ସମତ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନ। ଆଇନ ତିଆରି ହୁଏ, ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୁଏ, ସବୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ମେଜରିଟିରେ ପାସ୍ ହୁଏ। ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁତରାଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିପାରୁଥିବା ଦଳ ବା ଦଳ ସମୂହ ସରକାର ଗଢ଼ନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ବହୁମତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଦେବ ଏଠି ନାହିଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିଛି, ସେଥିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାଲୋଚନାର ସରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଶାସନ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବହୁ ସମୟରେ ବିଜେପି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସବୁ କରିଥାଏ, ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକାଂଶରେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ, କେତେକା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଶାସନରେ ଥାଇ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ବଟକା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଏ ସରକାରକୁ ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ଆଉ ସମାଲୋଚନାର ସରକାର। ପରସ୍ପର ବିଚାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହିଁ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସମାଲୋଚନାରେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କ୍ଷମତାକୁ ତିଷ୍ଠି ରହିବା କୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ପକ୍ଷେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ
ताले आमे जानिले गणतंत्र शासन रे आमे चाहिले मध्य गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करि परिबा गवर्नमेंट को परिवर्तन करिबारे हमर भूमिका रहुछि पिला माने ताले एटा आमे जानिले एटा उडो अन्य एक वैशिष्ट्य आलोचना आ समालोचना रो सरकार। तापरे यदि आमे देखिबा 6 नंबर पॉइंट रे अछि गणतांत्रिक शासन रे परिवर्तन संविधान रो नीति नियम आधारित होता है कौन सी बल प्रयोग हिंसात्मक कार्य एठी देखा जाए नहीं अर्थात गणतंत्र शासन व्यवस्था रे सबु कार्य सुरुखुरी रे होता है एठी सबु कार्य रे अहिंसा नीति अवलंबन करा जाए हिंसात्मक कार्य हुए नहीं हिंसा करा जाए नहीं बल प्रयोग करा जाए नहीं आईन कानून अनुसार शासन चले यही तो गणतंत्र। ताले आमे जानिले कनक्लूजन एबे ड्र करिबा गणतंत्र शासन व्यवस्था रे लोक माने सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी थिला बेले लोक मानक हाथ रे समस्त क्षमता न्यस्त थाए लोक माने चाहिले सरकार गठन करंती सरकार धूଳି धूसरित करि पारंती एवं सरकार को जदि आवश्यक पड़े सरकार को मध्य कला समालोचना करि पारंती तेणु गणतंत्र रो वैशिष्ट्य गुरुत्व रही एति जदि पिला माने तुम लिखुच ताहले तमे 8 रु 8 नंबर पिला माने पाइबो बुझी पारलो एटा थिला गणतंत्र रो वैशिष्ट्य बा आमे दि कहबा गणतंत्र रो लक्षण। तापर जदि आमे आलोचना करिबा गणतंत्र रो सुगुण पिला माने जोटा को आमे कहउचंती मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी गणतंत्र सुगुण प्रथम होची साम्य भाव गणतंत्र परीक्षा पड़िबो गणतंत्र उपकारिता विषय रे वर्णना कर गणतंत्र गुण विषय रे वर्णना कर बा डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी परीक्षा क्वेश्चन आसीबो। प्रथम पॉइंट साम्य भाव अर्थ इक्वालिटी जोड़ा आमे कहउचंती गणतंत्र अन्य एक उपादान हेउची साम्य भाव बा समानता गणतंत्र शासन रे प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधा सुजोग दिया जाए एवं प्रत्येक व्यक्ति एथिरे शासन क्षेत्र से माने अंशग्रहण करती गणतंत्र शासन रे धनी दरिद्र शिक्षित अशिक्षित एवं जाति वर्ण निर्विशेष रे समस्त को समान गुरुत्व दिया जाए व्यक्ति व्यतिरके गोटे भोट यह ही साम्य भाव जदि मु पिला माने बुझेइबी साम्य भाव को जदि मु बुझेइबी पिला माने गणतंत्र शासन साम्य भाव उपरे प्रतिष्ठित एठी गणतंत्र शासन रे कोनोसी विद्वेष भाव न थाए समस्त को समान सुविधा सुजोग दिया जाए से जेकोसी जातिर होना कहीं जेकोसी वर्णर होना कहीं जेकोसी लिंगर होना कहूँ जेकोसी स्थान रे से जन्म होता होना कहीं गणतंत्र क्या पक्षपातिता करा जाए नहीं गणतंत्र समस्ते समान यहाँ हूँ गणतंत्र गोटे प्रथम उपकारिता बुझीपार पिला माने एबे आबे जीवा द्वितीय नंबर पॉइंट गणतंत्र गुणर द्वितीय नंबर पॉइंट व्यक्तिर स्वाधीनता सुरक्षा तुम माने जानिच व्यक्तिर स्वाधीनता को गणतंत्र सुरक्षा करि थाए व्यक्ति को गुरुत्व दिए एवं व्यक्ति को प्राधान्य दे थाए कौन सी व्यक्ति को तार इच्छा विरुद्ध रे कौन सी कार्य करने को से बाध्य करा जाई पारिबो नाही एपरिकी जेकोसी व्यक्ति सरकार को निर्भय रे समालोचना मध्यम करि पारिबो व्यक्ति विचार मत प्रकाश स्वाधीनता को केवल स्वीकार करि न थाए सुरक्षित मध्य करि थाए माने गणतंत्र शासन रो आउ गोटे उपकारिता हला गुण है व्यक्तिर स्वाधीनता को ये सुरक्षा करे अर्थात व्यक्ति स्वाधीन भाव में सुरक्षित भाव में से तार मत पोषण करें एवं तार मत रखिपारे एवं सरकार को
ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାଧୀନ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଉତ୍ତରାଦାୟୀ ଶାସନ, ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ରୁଲ୍। କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ବିଲୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ। ସୁତରାଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସକମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଶାସିତଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରାଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ନୀତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିତିକୁ ବିପନ୍ନ କରାଏ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତରାଦାୟୀ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଉତ୍ତରାଦାୟୀ ଶାସନ ଦେଖାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ସରକାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଏ। ଯଦି ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ଦାୟୀ ରୁହେ। ସେଇଟା କୁହାହେଉଛି ଉତ୍ତରାଦାୟୀ ସରକାର। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହାୟକ ହୁଏ। ତୁମମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପାରୁଛ କି ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହାୟକ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଆମର ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଭୃତି ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ସଚେତନ ହୁଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ହୁଏ? ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଜାଣିପାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରହିଲା ପରେ। ସେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସନ ରହିଲା ପରେ ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଉପରେ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହେବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବରରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ସେ ଦେଶରେ ଲିଟରେସି ରେଟ୍, ଶିକ୍ଷାଗତ ହାର ନିହାତି ଅଧିକ ଥିବ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କଲେ ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, ଚେତନାକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଲ୍ୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ତାହା ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଥାଏ। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରଖିବ ଓ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରେ। ଫଳରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଢ଼େ। ସେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହୁଏ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ତାର ଅବଦାନ କିଛି ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଲ୍ୟ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ସାଧନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିତ ସାଧନ ହୁଏ ଏବଂ
परस्पर भितर लोकमानक भितर सरकार भितर गोटे सुसंपर्क रुहे। सबुबले सरकार चाहती लोक मानकर जनकल्याणकारी कार्य करने लोक मानकर हितरे राष्ट्र हित निहित अच्छी। तेणु आमको कौन करने पड़ो सर्वसाधारण जो कल्याणकारी योजना करने पड़ो से कि भाव में उपकृत हेबे लोक मानकर कि भाव में शिक्षा स्वास्थ्यर मान वृद्धि हेबो लोक मानकर सामग्रिक विकास आमर ही कामना। यहाँ हूँ गणतंत्र लक्ष्य हवा उचित। यहाँ हूँ सर्वसाधारण हित साधन। तापर जदि आम देखा गणतंत्र सुगुणर आ गोटे लास्ट पॉइंट शांतिपूर्ण सहवस्थान पीसफुल कोएक्जिस्टेंस शांतिपूर्ण सहवस्थान कौच गणतंत्र होउची शांति सहवस्थान सरकार संख्यागरिष्ठों मत अनुसार शासन नीति निर्धारित हेले ही संख्यालघु मत को साहाय्य करा जाए सहाय करा जाए अर्थात तांकु मध्य सुजोग दिया जाए एथिप्रति न्यायोचित ध्यान दिया जाए। गणतंत्र रे जेकोसी परिवर्तन शांतिपूर्ण उपाय बा सांविधानिक व्यवस्था अनुसार ही संभव हुए। हिंसार स्थान ये ना बुलेट नुहे बालाटे सब डिसीजन नि जाए रे पिला माने। शांतिपूर्ण सहस्थान अर्थ है पिला माने गणतंत्र शासन होची शांतिपूर्ण व्यवस्थार माध्यम। यही व्यवस्था रे संख्या गरिष्ठ को तो प्राधान्य दिया जाए संख्या लघु को सम्मान दिया जाए। एठी सब कार्य हिंसा अनुजाई करा जाए पिला माने। एठी अहिंसा मार्ग रे सब कार्य करा जाए। एठी बुलेट चले बंदूक देखे पिस्तल देखे सब कार्य करा जाए पिला माने। एठी बालाट बस रे सब डिसीजन हुए बुलेट नुहे। एटा थिला पिला माने गणतंत्र उपकारिता बा गणतंत्र सुगुण जहाँ परीक्षा पड़ो यही पॉइंट गुड़ा मुझे बुझेली तुम सब बुझी लिख। तापर पिला माने गणतंत्र दोष दुर्बलता परीक्षा पड़ो गणतंत्र दोष दुर्बलता आलोचना कर। तुम माने सब कहल देखी पिला माने आमे गणतंत्र वैशिष्ट्य पढ़िले गणतंत्र उपकारिता मध्य पढ़िले पिला माने तमे कुह गणतंत्र कौन किछि दुर्बलता नहीं। प्रत्येक जिनिसर पिला माने दुर्बलता रही। गोटे छात्र मध्य दुर्बलता रही गोटे शिक्षकर मध्य दुर्बलता रही। प्रत्येक जिनिसर दुर्बलता अच्छी डिमेरिट्स मध्य अच्छी पॉजिटिव अच्छी नेगेटिव अच्छी। तुम मैंने देखी जब पॉजिटिव आ नेगेटिव जब न रही करेन्ट आसो कि पिला माने आसीपर ना। गणतंत्र एते उत्तम व्यवस्था हेले मध्य गणतंत्र दुर्बलता लुचि रही। केतेक राजनीति विज्ञानी माने यहाकू विभिन्न कटाक्ष करिसंती कहिसंती गणतंत्र संपूर्ण निष्कलंक नुहे बा दोषमुक्त नुहे। केते जण यहाकू कटाक्ष करी कहिसंती या निर्बोध मानकर सरकार। केते जण यहाकू कहिसंती अयोग्यतार शासन इनकल्ट ऑफ इनकम्पिटेंसी। केते जण कहिसंती एटी संख्या गरिष्ठ लोक मानकर एक छत्रवाद देखा जाए पिला माने। एई भली केतेक पॉइंट साहाय्य गणतंत्र को कटाक्ष करिसंती राजनीति विज्ञानी माने। पिला माने भाबिलो देखी गणतंत्र शासन व्यवस्था रे कौन सब बेले उत्तम लोक माने शासन करती कि पिला माने। तमे देखिथिबो जो गणतंत्र शासन जो माने नेता मंत्री माने समस्ते कौन उच्च शिक्षित कि पिला माने। अधिकांश उच्च शिक्षित अच्छी मु मानुची किंतु सेमाने जे बुद्धिया होइथिबे उच्च शिक्षित होइथिबे ए कथार किछि प्रासंगिकता नाही पिला माने। फगेट कहिसंती गणतंत्र हेउची अयोग्यतार शासन। मन रखियो पिला माने बहुत समय पड़े कल्याणी रे मध्य देइछि कल्याणी बुकले किए कहिथिले गणतंत्र हेउची अयोग्यतार शासन तमे लिखिबो फगेट कहिथिले। के जण कहिसंती गणतंत्र समस्त कार्य संख्यागरिष्ठतार ही परिसमाप्ति हो जाए पिला माने। संख्यागरिष्ठता कौन मेजोरिटी जेहेतु यही जो दलटा अधिका भोट पाइला से गोटे एकछत्रवाद हो 5 वर्ष शासन करे। एटाको एकछत्रवाद ऑटोक्रेसी सहित तुलना कराई। तेणु गणतंत्र गोटे उत्तम व्यवस्था हेले मध्य ए दोष दुर्बलतार वंचित नुहे। या आम यहाँ आलोचना करवा सविशेष मु बुझेबी गणतंत्र दुर्बलता
କ'ଣ ରହିଛି, ଡିମେରିଟ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କେବଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅନ୍ ନମ୍ବର। ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ କେବଳ, କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି, ଗୁଣକୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି ପିଲାମାନେ। ଏଠି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନମ୍ବରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କେତେ ଶିକ୍ଷିତ, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଏସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନିଏ ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ଭୋଟରଟି ଭୋଟ ଦେଉଛି ସେ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛି, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି, କେତେ ଗୁଣୀ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ସେ ଦେଖେନି। ସେ ଦେଖେ କେତେଜଣ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସବୁବେଳେ ଯେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିବେ ତାର ବି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଗଣତି କରେ ଏବଂ ଅଧିକ ମେଜରିଟି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କହୁଥିବେ ବୋଲି ଏ ମତ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ତା'ର ଦୋଷ। ବୁଝିଲ କି? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। କାହାକୁ? ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅନୁପଯୁକ୍ତଙ୍କର ଶାସନ। କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ, ଅନଭିଜ୍ଞଙ୍କର ଶାସନ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷ, ସେମାନେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କାଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତିବିତ୍ ଲିକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଦରିଦ୍ର, ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଜ୍ଞ, ସର୍ବପେକ୍ଷା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶାସନ ବୋଲି ଲିକେ କହିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ହିଁ ସମାଜରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ସୁତରାଂ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅପାରଗ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୋଷ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳତା ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ନମ୍ବରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପାରଗମାନଙ୍କର ଶାସନ ଏଠି ଚାଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ତାପରେ ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଉଛି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଶାସନ। କାହିଁକି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ବହୁ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ବହୁ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ। ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିଥିବ ହେଲା। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ତାକୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସାନି ଆଉ ଥରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ, ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତୁମେ ଦେଖିବ ବିଧାନସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଟିକସ ପଇସା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଭତ୍ତାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ଆଉ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦରମା ଭତ୍ତା, ପେନ୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ବହୁତ ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ବିଧାନସଭା ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଦୈନିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆମର ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ଆସେରେ ପିଲାମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପଇସା, ଟିକସ ପଇସା। ସେ ଟିକସ ପଇସା ଆମମାନଙ୍କ ପଇସା ହିଁ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଏଠି ବ୍ୟୟବହୁଳ, ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ରୁଲ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ବହୁ ସମୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ କରିକି ବହୁତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଆଯାଏ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଦରମା, ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚଲେଇବାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଶାସନ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଅଛି ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦଳୀୟ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିବାରୁ ଏ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପିଲାମାନେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଜାତୀୟ ସମୃଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦଳଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଆଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଲେ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଶିଳ୍ପପତି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ଦୁର୍ନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଶାସନର ଡୋରି ହାତକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଥାଏ। ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଅଧୀନସ୍ଥ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେହାକୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କହୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଏ, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଯେ ଶାସନ ରହିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ରଖିବ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଯଦି ସେ କିଛି ପଇସା କମେଇ ନଥିବ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପଇସା ଯେଉଁ ସେ ତାକୁ ସେ ହଡ଼ପ କରେ। ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯାଏ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠର ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ଶାସକ ଦଳ ବେଳେବେଳେ ମନମୁଖୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ, ଟିକସ ବସାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଡ଼ ଦୋଷ ହେଲା ଯେ ଶତକଡ଼ା 51 ଜଣଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣିବନି। 49 ଜଣଙ୍କ 51 ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, 49 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ସେ 51 ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, 49 ଜଣଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଭାବ ଏଇ କେତେଟା ସିଟ୍ କମ୍ ରହୁଛି 51 49, ସେଇଥିରେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ 50+1 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆସେ। 49 ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯିବନି, 51 ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଠିକ୍ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂକୁଚିତ ହୁଏ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥାଏ। ସେମାନେ ଗତାନୁଗତିକ ରୀତିରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ବହିର୍ଭୂତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇକି ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗତିମନ୍ଥର। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନାରେ ସବୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିକ୍ ମତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଏଠି ଗତି ମନ୍ଥର। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କେତେଥର ଆମର ଘନାଘନ ବୈଠକ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କରକୁ ନେଇକି ବୈଠକ ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭାର ବୈଠକ ହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୈଠକ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେହେତୁ ଆମ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସମାଲୋଚନା ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ସବୁ ଡିସିସନ୍ ଲେଟ୍ରେ ନିଆଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗତି ମନ୍ଥର, ଯାହାଫଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଆଗୁଆ କରାଯାଇପାରେ ନା। ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ,
शासन क्षेत्र रे अस्थिरता शासन क्षेत्र रे अस्थिरता कौची गणतंत्र रे लोकमत अनुसार सरकार बदलुथिबारु दीर्घस्थायी शासन व्यवस्था संभवपर हुए नहीं। सरकार बदलिबा संगे संगे सरकार नीति मध्य बदली जाए। विभिन्न राजनीतिक दल सदस्य माने मध्य निज दलीय आनुगत्य परिवर्तन करने फल दल दलीय शासन रे अस्थिरता वृद्धि पाए। देख मु तुमको कहूँ गणतंत्र शासन रे एक स्थिर शासन देखापी मिले ना कहीं तुम जाच जो संख्या गरिष्ठता सब गोटे राजनीतिक दल संख्या गरिष्ठता हासिल करुता नुहे। आज तुम देखि बीजेडी जितुला बर्तमान बीजेपी तापर पुणी किए जितब ये जो शासन क्षेत्र में अस्थिरता थाए कारण आम बहुत गुड़े राजनीतिक दल अच्छा जेहेतु शासन क्षेत्र में अस्थिरता थाए सब आम देखि गोटे स्थिर दृढ़ शासन आम देश में देखापी मिले ना जहाँ यहाँ गणतंत्र यहाँ हूँ दुर्बलता। पिला माने आज ये वीडियो रे मु आलोचना कली गणतंत्र वैशिष्ट्य विषय आलोचना कली। ये वीडियो रे मु आउ गोटे क्वेश्चन गणतंत्र सुगुण बा गणतंत्र उपकारिता विषय आलोचना कली एवं तृतीय रे ये वीडियो रे मु आलोचना कली गणतंत्र दोष दुर्बलता कौन रही। तीनोटी लंग क्वेश्चन मुझे वीडियो रे आलोचना करिछि। मु आशा करुच्ची ये वीडियो तुमर जो 20 मार्क इंटरनाल पड़ुची ये 20 रु तुमको 20 रखा सक्षम करेइबो बोली मोर दृढ़ आशा और विश्वास। मु आशा करुच्ची पिला माने एमिति आर्ट्स रो सबु सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक लॉजिक सबु सब्जेक्ट एमती वीडियो देखिया पाई मो चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु सांग मान सहित शेयर करंतु। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।